अवतारी पुरख भी विपता तो नहीं बच सके। तो श्री कृष्ण वेखो कैद दे विच पए होए, किवें उन्हां नूं चुक करके कैद तो वटा के जसोदा माता दे कोल पहुँचाया गया, द्वारका दे विच मथुरा तो। फिर राक्षस किवें उन्हां नूं मारन वास्ते आउंदे रहे, कंस दे भेजे होए। किहड़ा अवतारी पुरख है जिहदे ते विपता नहीं आई। मुहम्मद साहब रोए ने विपता वेले, इब्राहीम रोया है, मूसा रोया है अद्धी रात दे वेले विपता दे समा जदों आ गया सी। तो साध संगत जी मनुख दी की गल है, थोड़ी जी विपता तो घबरा जाते आपां, जंतरियां मंत्रियां वल भजन लग पैंदे, हथ वेखण वालियां वल भजन लग पैंदे। मीडिया दे विच अखबारां भर भर के तांत्रिकां दियां, बाबा बंगाली, बाबा फलाना, बाबा ये साडे लोकां करके ही आ रहीआं ने, क्योंकि मुसना है ना इन्हां लोकां नूं ठगना। इन्हां लोकां ने थोड़ा जिहा दुख आया तो साडे लोग इन्हां दे मगर भज्जन लग पैंदे ने। MP दे विच जदों सुनामी लहरां आईआं सब नूं पता, ते सब तो ज़्यादा तांत्रिक ये जिहड़े ज्योतिषी लोग, तांत्रिक लोग, पखंडी बाबे MP दे विच ने, बंबई दे विच ने। ते साध संगत जी जे इन्हां दे कोल कुछ होवे तां उस सुनामी लहरां बारे पहिलां क्यों नहीं इन्हां दस दिता? बाद विच तां हर कोई रौला पा सकदा, पहिलां क्यों नहीं दस्सिया कि साड़ सती आउण वाली लोको तुहाडे ते लहरां चढ़ के आउण वालियां, दरिया चढ़ के आउण वाले ने। सब पखंड है साध संगत जी। बल्लां दा एक वेखण दी घटना है। मैं समस्तपुर शहीदां दे गुरुद्वारे उत्थे ड्यूटी सी कथा दी दास दी, जलंधर दे कोल भोगपुर रोड, पठानकोट रोड हाईवे। तो बल्लां दी घटना, उत्थों दा एक बड़ा मशहूर पंडित टेवे लाउण वाला, बड़ी भीड़ रहिंदी सी उहदे घर दे विच, उहदी दुकान ते, सरदा राम सैद उहदा नां सी। लोकां दी साड़ सती टालण दा ठेका चुकन वाला जदों अपने ते साड़ सती आई पता ही नहीं लगा। नौ ने आत्म हत्या कर लई, घर दे सारे मैंबरां नूं जेल च डक दिता गया, घर दा समान पुलिस चुक के लै गई। ते लोग कहन लो जी आ पंडित है, लोकां दे टेवे लाउण वाला। तो इस करके इहो जे दंभ तो, पखंड तो बचीए। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो वड्डा जंतरी मंत्री तंत्री कोई भी नहीं। श्री जपजी साहिब तो वड्डा, जदों जपजी साहिब के अर्थ छेवें पातशाह जी ने सुनाए सन, तो महाराज ने कहा जपजी साहिब जंतर है, जपजी साहिब मंत्र है, जपजी साहिब तंत्र है। किसी होर तंत्र जंतर मंत्र लैण की लोड़ नहीं, जपजी साहिब ही सब कुछ है। जिहदे कोल जपजी साहिब है, बाणी कंठ है, उहदे नेड़े कोई दुख नहीं आवेगा। कोई साध संगत जी बाहर दियां सैवां अवगत नहीं आउणगियां। तंत मंत न जो हई तित चाख न लागै, राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागै। तो अपदा हरेक ते आउंदी है, पर अपदा दा समा दूर करन वास्ते सतगुरां दे अगे जुड़ जाइए, बेनतियां करिए, महाराज दी बाणी दे नाल जुड़ जाइए। हजूर ने कहा ताप गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नासै। महाराज ठीक है मेरे कर्मां विच अपदा है, विपता है, दुख लिखिया, पर सिंह सरन कत जाइए जो जंबुक ग्रासै। जे शेर की सरन विच पिया होया भी गिद्दड़ डराउंदे रहे तो फिर फायदा की है। इस करके महाराज सूली तो सूल कर दिओ कृपा करके। ते हजूर कर भी दिंदे ने, इतिहास तुसी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। महाराज ने किन्नियां दियां अपदा विपता, सो तुम घर आवहो मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, अपदा भई बतीत। अपदा विपता दूर हो गई, नाश हो गई। विपत तहाँ जह हर सिमरन नाही, कोट आनंद जय हर गुण गाही।
ਵਿਪਤਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਆਧੀ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਤਿਸ ਲਾਗਤੇ, ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ। ਨਾਨਕ ਅਨ ਦਿਨ ਬਿਲਪਤੇ, ਜਿਉ ਸੁਣੈ ਘਰ ਕਾਉ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਪਤਾ ਟਾਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਜਾਤ ਕਲਿਆਣ ਉਦਾਰੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਪ੍ਰਯਾਗ ਬਿਸਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 999 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਗ ਜਮਨ ਤਹਿ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ, ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ। ਉਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਾਮਨ ਮਿਲਾਵੋ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗਮ ਮਨ ਮਹਿ ਨਾਵੋ। ਇਹ ਗੌੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੋਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਹੋਰਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੰਗ ਆ ਕੇ ਵਹੀ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਨ ਬੜ ਭਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਖੇਤਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਗੇ। ਖੇਤਰ ਨਾਮ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੰਗਮ ਹੋਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਜ ਤੀਰਥ ਤੇ 3 ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਕਰਪੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਏ ਤਹ ਗੁਰੂ ਖਰੋਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਗਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਕਰਿਓ ਫਰਸ਼ ਪੁਲ ਪੁਨ ਗਏ ਅਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਉਣਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਆਸਣ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਗ ਸਲਤਾ ਦੁੱਤ ਦੇਖਣ ਕੀਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸੁਰਸਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਤੋ 2 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਉਜਲ ਇੱਕ ਸਿਆਮਲ ਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਲ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਆਪਣਾ ਉਜਲ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਸਤੀ ਵਿਦਤਾਏ ਮਜਾਰੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਜਲ ਲਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਸਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਅਨੇਕਨ ਕਤਰਨ ਸੈਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਛੈਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੋਤ ਤ੍ਰਿਬੈਨੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਰਜ ਤਮ ਤੀਨੋਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਤ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਜੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਨੋ ਬਿਦਤ ਹੋਏ ਉਠੈ ਤਰੰਗ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨ ਤ੍ਰੈ ਦੇਵਨ ਕੇਰ ਸਰੀਰ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੇ ਨੇ। ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ। ਔਰ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਨੋ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹਨ। ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਰ ਨੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ। ਮਨੋ ਤ੍ਰਿ ਸੰਧਿਆ ਸੂਰਜ ਕੇਰੀ। ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਧਿਆ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸੰਧਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਕਰੇ ਗਾਇਤਰੀ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀ, ਜਿਉਂ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੰਧਿਆ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰਨਾਮ ਧਿਆਵਿਆ। ਵੇਖੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸੰਧਿਆ ਸੋ ਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਭਈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ, ਤਿਸੋਂ ਮਿਲੀਐ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੋ। ਮੇਰਾ ਰਿਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਸਾਂਝ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਾਨੋ ਤਿੰਨ ਸੰਧਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਧਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੋਮ ਤਮ ਹਰਤ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਹੇਤ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਦੇ। ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਰਸ, ਕਬੂ ਨਾ ਟੂਟੈ ਤਾਪ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਧਨੀ, ਨਹਿ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ। ਤੀਨੋ ਰੰਗ ਧਰੇ ਦੁੱਤ ਦੇਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ, ਲਾਲ, ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਕੀ ਅਤ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਚਰਨੋਂ ਦਿੱਕ ਹੋਈ ਸੁਰਸਰੀ ਤਜ ਬੈਕੁੰਠ ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਈ। ਤਿਹੋ ਲੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਾਈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵੜੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਲੱਖ ਬੈਕੁੰਠ ਸਨ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲੱਖ, ਲੱਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਪਰ ਤੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਗੰਗਾ ਦੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ, ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਦੁਲੱਭ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹੋ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਸੀ? ਤੀਰਥ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ 8-60 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ 68 ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਅਸ ਜਨ ਕੌਣ ਨਾ ਭਿਖ ਮਨ ਲੋਭਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਵੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਤੇ ਜੋ ਦੇਜ ਟਿਗ ਦਾਨ ਸੋ ਦੀਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ ਦੇਜ ਆਦਿਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਵਿਪਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਦਾਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੌੜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੋ ਭੀ ਲੈ ਕਰ ਦਾਨ ਸਿਧਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਨ ਸੁਨ ਪੁਨ ਆਵਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਫਾ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਨ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਦਿਨ ਸਗਰੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਦਿੱਜਨ ਕੋ ਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਬਾਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਾਮਨ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚ ਮੂਆ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਹਮਾਹੇ। ਤੋ ਆ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਤਕ ਸਮਗਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਧਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲ, ਧਨ, ਸੋਨੇ ਤੱਕ, ਚਾਂਦੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਸਤਰਾਂ ਤੱਕ। ਸਰਬ ਸੁਦੇਤ ਪਏ ਦਿਜ ਰਾਸ, ਸਮੂਹ ਦਿਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗੁਜਰੀ ਸਹਿਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਦੇ ਮਹਿਤ। ਸੋ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਰ ਸਰਬ ਨੇ ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਵਿਪਰਨ ਧਨ ਦੀਨ, ਯਥਾ ਜੋਗ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਿਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਤ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਲੈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਾਇਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਕਰ ਪਾਇਨ। ਬੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਬੰਧਨ ਕੋ ਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਸਦ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ, ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜ ਕਰ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਕ ਅਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਭਾਗਨ ਕਰ ਤੁਮ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਸ਼ੁਭ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਿਰਦ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਮੱਜਨ ਤੀਰਥ ਕੀਨ ਬਹਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਕਰਨ ਹਮੈ ਕਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸੋ ਇਹਾਂ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੋ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੱਥ ਤ੍ਰੈ ਤਾਪ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤਾਪ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ ਅਬਿਲਾਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪਨ ਭਲੇ ਹਿਤ ਹਮਨੇ ਪਾਖਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣ ਕਹਿਓ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਹੋ ਰਾਖਬੋ ਤੁਮਨੇ ਕਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਨੋ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਅਗੇਰੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਡੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁਨ ਬਖਾਨਾ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਰਥ ਧਰੈ ਨਰਨ ਅਗਟਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਨਹਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਹੋਏ ਸਪਰਸ਼ਨ ਜਵੈ, ਜਦੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ, ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਵਨ ਹੋਤ ਨਾਸ਼ ਅਗ ਸਵੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਰਥ ਗਨ ਕੋ ਕਰਨ ਪੁਨੀਤ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮਨਤ ਹੋ ਇਮ ਇੱਛਾ ਚੀਤ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਉ ਕਾਮਨਾ ਸੰਗਤ ਕੇਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਕਰਵੇ ਉਚਿਤ ਬਡੇਰੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੋ ਦਿਨ ਰਹੀਐ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਰ ਗਮੋ ਜੈਸੇ ਚਿਤ ਚਾਹੀਐ, ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਹਮਰੇ ਆਸਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਮ ਪੂਰੋ ਤਾਰਤ ਪਰਵਾਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨ ਕਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਮਾਨਿਓ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਏਕ ਹਵੇਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਹੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੀਨ ਸੁਧਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਹਾਂ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤ ਸਿਧਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਜੁਤ ਸੋਜ ਉਦਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰੱਥ ਸਮੱਗਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸੇ ਜਾਏ ਕਰ ਤਿਸ ਕੇ ਬੀਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸਤ ਭਏ ਊਚ ਅਰ ਨੀਚ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਭ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ। ਕਰੈ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਗਨ ਆਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਜੇ ਔਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਆਵੇ ਤਿਸ ਠੌਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿ ਭੇਟ ਦਰਸ ਕਰ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਗ ਅਖੰਡ ਅੰਨ ਸਮੁਦਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਲੰਗਰ ਭਾਵ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨ ਹਵੇਲੀ ਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਰਬ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਹੈ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਸੋ ਬਸਤ ਬਿਤਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਏਕ ਸਮੇਂ ਥਿਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹਜੂਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਚੱਲ ਕਰ ਆਈ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਕੀਨ ਜਾਚਨਾ ਸੁਤ ਅਗਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਮਮ ਔਰ ਕੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਬ ਪਿਤ ਗੁਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਛਠਮ ਪੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਾਤੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਕੋ ਬਾਕ ਨਾ ਨਿਹਫਲੈ ਕਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੱਚ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪਵੰਤ ਭੁਜ ਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਕਿਉਂ ਬਰਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹ ਝੋਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ
ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਸੂਰਮਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦ ਜੇ ਗੁਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਕਲ ਗੁਣਨ ਕਰ ਬਹੁ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਜਨੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਵਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੋ ਨਾਮ ਕਰੈ ਉਜਿਆਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਜਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਸ ਸੁਤ ਉਪਜੈ ਸਦਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਤਰਾ। ਅਸ਼ਟਮ ਗੁਰ ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਈ ਪਾਵਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਵਨ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਕਾਰਜ ਹੋਵਨ ਰਾਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਅਭੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਕੋ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਰੋ, ਸਭ ਕੋ ਨਾਮ ਕਰੈ ਉਜਿਆਰੋ। ਆਸ ਸੁਤ ਉਪਜੈ ਸਦਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰ ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ।
ਏਕ ਏ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰ ਏ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਏ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੈ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਹਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨੈ ਸੁ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।